गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ज्ञानपथ शैक्षणिक संकुल मोरबी धोरण 11 कॉमर्स विषय है वाणिज्य पत्र व्यवहार और सेक्रेटरियल प्रेक्टिस। एमा विभाग 1 प्रकरण 5 में जे पूछपरछना पत्रों ए पत्र केवी रीते लखवू, एनु बंधारण केवुं होवुं जोईए ते भण्या। आगळना लेक्चरनी अंदर आपणे एनी विस्तृत माहिती उदाहरण साथे शीखी गया अने साथे एक्जाम्पल पण भणेला के बंसी ज्वेलर जेना वतनी छे राजकोटना अने पोते सूरतना श्रीजी आभूषण ने पत्र लखे छे पण घरेणाना भाव अने शरतोनी पूछपरछ करतो पत्र। एवी ज रीते आपणे टेक्स्टबुक में आपेलुं उदाहरण चानी गुणवत्ता भाव शरतो जाणतो पत्र तपस्वी टी ट्रेडर्से लख्यो तो कोने पूछपरछ करतो पत्र गुजरात टी डेपो अमदावाद। हवे तपस्वी टी ट्रेडर्से पण मात्र गुजरात टी डेपो एकने ज पूछपरछ करेली हशे नहीं। गुजरात टी डेपो पछी बीजा कोई अन्य चाना जथ्थाबंध वेपारी होय एने पण चानी गुणवत्ता, चाना भाव, चानी शरतो विषे पूछपरछ करतो पत्र लखेलो छे। एटले के हमेशा खरीदनार ग्राहक एक ज व्यक्तिने पूछपरछ करतो पत्र लखता नथी। एक थी वधु वेपारीने पोताना जे पण मालनी खरीदी छे ना पूछपरछनो पत्र लखे। तो आजे आपणे भणवानुं छे पूछपरछना पत्रोना प्रत्युत्तरो। એટલે દરેક વિદ્યાર્થી ટેક્સ્ટબુક સાથે રાખશે અને સમજૂતી મેળવશે। જથ્થાબંધ માલ સામાન कोई एक वस्तु लेवा जाओ छो तो पण तमे वस्तुनी गुणवत्ता भाव ताल शरतो एक थी वधु व्यक्तिने पूछी ल्यो छो। तो ज्यारे कोई दुकानदार छे, कोई ग्राहक छे, ए पण वेपारी छे बजारनो, त्यारे पोताना माल सामाननी जथ्थाबंध खरीदवानी अपेक्षाए ग्राहक एक करता वधु वेचाणकर्ताने वधु उत्पादकने पत्र लखे छे अने आ पत्रोना जवाब रूपे लखायेला पत्रोने ग्राहक तरफथी पूछायेला प्रश्नोना पत्रनो जवाब आपो एने पूछपरछनो प्रत्युत्तर कहेवाय। धारो के तमे मारी पासे कोई पत्र में पूछपरछ करेली, हवे हूँ तमने ए पत्रना पूछपरछना पत्रना जवाब आपो तो ए तमारा माटे प्रत्युत्तर थयो कहेवाय। माल सामान वेचनार आ प्रकारना पत्रो ग्राहकने लखे छे, वेचनार खरीदनार ने लखे छे। आ पत्रो ग्राहक ने आकर्षवानुं काम करे। तो ग्राहक ने टकावी राखवा होय तो प्रत्युत्तर में सचोटता, त्वरितता, झड़पथी जवाब आपवा जोईए। मुद्दासर जेटला प्रश्नो पूछायेला छे एनो मुद्दाथी जवाब आपवो जोईए। प्रतिभाव वळतो जवाब અને ધંધાકીય પુણે કે ભાઈ એને ભવિષ્યમાં ગ્રાહકો જાળવી રાખવા છે એ દર્શાવવું જરૂરી છે। જ્યારે કોઈ પણ પેઢી કોઈ પણ બાબત અંગે પૂછપરછનો પત્ર મળે ત્યારે તેને માલ સામાન વેચવાની એક ઉમદા તક મળે છે। ધારો કે હું તમારી પાસેથી વસ્તુ ખરીદું અને તમે જથ્થાબંધ એ વસ્તુનું બનાવવાનું પ્રોડક્શન કરો છો, ઉત્પાદન કરો છો, तो हवे तमे उत्पादन शुं काम करो छो तो के बजार में तमारी वस्तु वधु ने वधु वेचाय। हवे हूँ तमने प्रश्न पूछवा आऊं तमारी वस्तु विषे तो तमने एक वधु ग्राहक मेळववानी जिज्ञासा जागे, तमे ग्राहक ने टकावी राखो। एम ज्यारे पण पूछपरछनो पत्र मळे तो ए शुं छे तो के ग्राहक मेळववानी उमदा तक छे। आ तक आ एक स्कोप वास्तविक व्यवहार परिणमे पूछपरछ करतो ग्राहक आपणी पासेथी वस्तु खरीदे अने ग्राहक बनी जाए ए वास्तविकता छे
તે માટે વેચનારે વેચાણ કરતાએ જે બાબત અંગે જે પણ પ્રશ્ન પૂછેલા છે તેનો યોગ્ય અને ઝડપથી ઉત્તર આપવો જોઈએ. તો વળી પ્રગતિશીલ વેપારી, ધંધામાં જોડાયો દિન પ્રતિદિન કામ કરતો વેપારી પૂછપરછ કરવામાં આવવા સિવાયની પણ ઘણી વાર વિશેષ માહિતી પણ આપે છે. બજારથી, માલથી, વસ્તુથી ઘણી બધી માહિતી આપે છે, જેની ભાવિ એટલે ભવિષ્ય. હજી ગ્રાહક આપણને પ્રશ્ન પૂછે છે, આપણી પાસેથી વસ્તુ ખરીદતા નથી, પણ ભવિષ્યનો આપણો ગ્રાહક છે, તો ઓર્ડર આપવા તૈયાર થઈ જાય એવી બીજી પણ માહિતીઓ તેને આપવી જોઈએ. એટલે કે પૂછપરછનો પ્રત્યુત્તર એ વેચાણ પ્રતિનિધિની ગરજ સારે છે. વેચાણ પ્રતિનિધિ એટલે તમે ઘણી વાર દુકાનોમાં જોયા હશે, સેલ્સમેન પોતાની વસ્તુનું મોટું બધું પાર્સલ સાથે લાવે છે, પોતાની વસ્તુ વિશે જાણકારી આપે છે, બિલ બુક લાવે છે, ઓર્ડર બુક લાવે છે. એ શું કરે છે તો કે દુકાને જઈ અને વસ્તુની જાણકારી આપે. જ્યારે પૂછપરછનો પ્રત્યુત્તર શું કરે છે તો કે એક વ્યક્તિ રોકવો નથી પડતો, પરિણામે આપણો જે જાણતો નથી ગ્રાહક એ ભવિષ્યમાં આપણી પાસેથી વસ્તુ ખરીદી લે એવા પ્રતિનિધિ તરીકેની ગરજ સારે છે. આગળ જોઈએ પૂછપરછના પત્રોના પ્રત્યુત્તર માટે ધ્યાનમાં રાખવા લાયક મુદ્દા. તો પૂછપરછ કરતા પત્રમાં સૌ પ્રથમ તો તમે પૂછપરછ કરનાર વેચનાર, વેચવામાં આવતા ઉત્પાદન કરવામાં આવતા માલ સામાનમાં રસ લીધો ને તે બદલ આભાર માનવો છે. હકીકતમાં અત્યારે આપણો ગ્રાહક નથી, પણ આપણા જવાબથી એને આપણી વસ્તુ પ્રત્યે સંતોષ લાગશે તો આપણને વસ્તુ ઓર્ડર આપશે, એટલે ભવિષ્યનો ગ્રાહક છે. એવા શરૂઆતથી જ વિવેકી ભાષાનું એટલે કે આપ વલણ દાખવવાની કાળજી લેવી જોઈએ. હું પણ નહીં, પણ આપણે એક જ ધંધાર્થી છીએ એવું ધારીને કામ કરવાનું છે. તો આપણે અગાઉ પૂછપરછના પત્રમાં જોયું હતું કે વેપારી પેઢી પોતાનો પરિચય આપે છે, પછી એ પત્ર લખવા શું કામ પ્રેરાયા એ પણ લખે છે. તો પ્રત્યુત્તરમાં શું કરવાનું તો કે ખરીદનારની સારા બે શબ્દ વાપરવા. તો આપણને ઉદાહરણ હતું, તપસ્વી ટી ટ્રેડર્સ એ ખરીદનાર છે, ગુજરાત ટી ડેપો એ જવાબ આપનાર છે. તો ગુજરાત ટી ડેપો એ પેલા તો તપસ્વી ટી ટ્રેડર્સ ને આભાર વિધિ વ્યક્ત કરવી જોઈએ કે તમને અમારી વસ્તુ ખરીદવામાં રસ છે, એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. બીજું, પૂછપરછના પત્રોના પ્રત્યુત્તર આપતી વખતે શરૂઆતમાં ગ્રાહકના જે પૂછપરછ કરેલા છે એ પત્રમાં સંદર્ભ ક્રમાંક અને તારીખ લખવા અવશ્ય છે. કારણ કે એક એક્ઝામ્પલ આપું, તમે 17મી ડિસેમ્બરે પત્ર લખો છો પૂછપરછ, ગ્રાહકને મળે છે 21 ડિસેમ્બરે, તરત તમે એનો જવાબ આપો છો 23 ડિસેમ્બર, એટલે 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 7 દિવસમાં તમે એનો ઝડપી ત્વરિત ઉત્તર આપો છો, એટલે તારીખના સંદર્ભને અવશ્ય દર્શાવવું જોઈએ. ત્રીજું, પૂછપરછના પત્રનો શક્ય હોય તેટલો ઝડપી પ્રત્યુત્તર આપવો જોઈએ. તારીખ ઉપરથી ખબર પડી જશે. જો કોઈ સંજોગોમાં સમય પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે અને માલ સામાન તમે એને પૂરો પાડી શકો તેમ ન હોય તો તેનું એક કારણ બતાવી અને ત્વરિત તાત્કાલિક જવાબ આપવો જોઈએ. આમ કરવાથી પૂછપરછ કરનાર ગ્રાહક પણ એક સારી છાપ ઉભી થાય છે વેચનાર તરીકેની. ચોથું, આ પત્રની સાથે માલ સામાન કઈ વિશાળ શ્રેણીમાં ઉપલબ્ધ છે, માલમાં કઈ લાક્ષણિકતાઓ ધરાવે છે તેનું સૂચિપત્ર મોકલવું જોઈએ, નમૂનો પણ મોકલવો જોઈએ જરૂરી પડે તો. અને ક્યારેક એવું પણ થાય કે પ્રત્યક્ષ રૂબરૂ જવાની જરૂર પડે તો એની પણ વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. માલ સામાનના ખરીદ વેચાણ અંગે નાણાંની ચૂકવણી કઈ રીતે, એટલે કે રોકડથી તમે અનુકૂળ છે, ચેકથી, ડ્રાફ્ટથી, ઓનલાઈન પેમેન્ટથી, સાખના સમયગાળાની પણ સ્પષ્ટતા કરી લેવી જોઈએ. આ કોણ લખે છે તો કે વેપારી વેચનાર પૂછપરછનો પ્રત્યુત્તર લખે છે, ખરીદનારની સ્પષ્ટતા કરી દેવી જોઈએ. છઠ્ઠું, માલ સામાન કયા માર્ગે કયા સાધન દ્વારા કોના ખર્ચે મોકલશો તેની પણ સ્પષ્ટતા કરવી જોઈએ.
જરૂરી સંજોગોમાં માલ સામાન જો વીમાને લગતો હોય તો વીમાથી આરક્ષિત છે કે શું તે પણ એ પણ ખર્ચો કોણ ભોગવશે તેની પણ સ્પષ્ટતા કરી લેજો. ઘણીવાર દરિયાઈ વ્યવહાર દ્વારા માલની અવર જવર થતી હોય, મોકલવામાં આવતો હોય તો માલને નુકસાની જાય તો ભવિષ્યમાં એના પર વીમો લીધો હોય તો નુકસાનની ભરપાઈ થઈ શકે. ઘણા બધા પ્રશ્નો છે. 7, વેચનાર પક્ષે ગ્રાહકને અનુકૂળ જે પેકિંગ છે કે નહીં એ વ્યવસ્થા શક્ય હોય તો તમે કરી દેશો, નહીં હોય તો એ પણ જણાવવું જોઈએ. 8, ચોક્કસ સમયગાળામાં માલ સામાનની ઉપલબ્ધતા કરવામાં તમે સમર્થ છો કે નહીં તેની પણ સ્પષ્ટતા કરી દેવી જોઈએ. લગ્ન ગાળાની સિઝન હોય, લગ્ન સરાની સિઝન હોય અને સાડીનો મોટો જથ્થો 1 થી વધુ ગ્રાહકોનો આવેલો છે તો સાડીના ઉત્પાદક બધી જગ્યાએ સમયસર ન પહોંચે એટલે 1-2 દિવસમાં તમારી જે ઉત્પાદન સાડીઓ છે એ મોકલી આપશું, એમાં સમયગાળામાં ફેરફાર કરવાનું હોય કે માલ સામાન 2 દિવસ મોડો મળશે એ પણ સ્પષ્ટતા કરી દેવી. પૂછપરછ કરનારે પૂછેલા બધા જ મુદ્દાની માહિતી આપવા ઉપરાંત ગ્રાહકને જ્યારે પણ જરૂર પડે દરેક તબક્કે ઉત્તમ સેવા આપવામાં આવશે એ પણ ખાતરી આપવી જોઈએ કે ભાઈ તમે પૂછેલા પ્રશ્નો છે એટલો જ અમે કામ. પૂછપરછના પત્રોમાં જે બાબત વિશે પૂછપરછ કરવામાં આવેલી છે તે આકર્ષક દરખાસ્તો રજૂ કરવી જોઈએ. જેમ કે અમુક માલ સામાનની તમે જથ્થાબંધ ખરીદી કરશો તો ખાસ 10% વળતર મળશે, 1 મહિનામાં તમે આટલા એકમોનું વેચાણ કરી દેશો તો વધારાનું એમાં 5% વળતર આપશું તો એ આકર્ષક. એટલે શું થાય, ગ્રાહક વધુ ને વધુ એ વસ્તુ ખેંચે કારણ કે એને વળતર મેળવવું છે. 11, પત્રના અંતના ભાગમાં લખાણ ગ્રાહક માટે એક અસરકારક અને આકર્ષક બને અને ઓર્ડર આપવા પ્રેરે તેવું હોવું જોઈએ. જે આપણે 11 મુદ્દા જેવી રીતે પૂછપરછમાં રિપીટ કર્યા હતા એમ અહીંયા પણ ઉદાહરણ સાથે આપણે ભણતા જઈએ એટલે ખ્યાલ આવે, સમજૂતી પણ મેળવતા જઈએ. એટલે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં બીજું ઉદાહરણ છે, ગુજરાત ટી ડેપો અમદાવાદને ચાની ગુણવત્તા અને ભાવ વિશે પૂછપરછ કરતો પત્ર મળ્યો છે, તેનો યોગ્ય પ્રત્યુત્તર આપો. કોને મળ્યો છે? ગુજરાત ટી ડેપોને. તો એનો પ્રત્યુત્તર કોણે આપવાનો રહેશે? તો કે ગુજરાત ટી ડેપો. હવે સરનામું મધ્યસ્થમાં લખો તો પણ ચાલે, નહીતર જમણી બાજુ લખવાનું છે, 55 આદર્શ કોમ્પ્લેક્સ, અલ્પ વિરામ કરવાનું છે જ્યાં સુધી સરનામું પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી. ચોખા બજાર, કાલુપુર, હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે, 2 ઉદાહરણ ભણ્યા એટલે એક તો શોપના શીર્ષકનું નામ આપ્યું એને જે તે શહેરનું નામ આપેલું, વચ્ચેનું સરનામું તમારા લોકોએ બનાવવાનું છે. એટલે હવે આવડી ગયું હશે, આપણે ચોથા ચેપ્ટરની અંદર લેસનમાં પણ લખેલું હતું. પછી ટી ડેપોના ફોન નંબર અથવા મોબાઈલ નંબર છે, ઈમેલ એડ્રેસ છે એ લખવું. ત્યાર પછી છે તારીખ. ગુજરાત ટી ડેપોએ લખ્યું હતું, સોરી તપસ્વી ટી ટ્રેડર્સે ઓર્ડર આપ્યો તો 24 એટલે કે પૂછપરછ કરેલી હતી 24મી માર્ચ, જવાબ આપે છે 17મી માર્ચ. જુઓ, પત્ર મળે અને તરત જ જવાબ આપી દીધો છે. સામે હવે મેળવશે કોણ? તો ગ્રાહક તરીકે તપસ્વી ટી ટ્રેડર. ત્યાર પછી છે 15 ભાવના માર્કેટ, અલ્પ વિરામ એસટી રોડ, કલોલ. કલોલના પિનકોડ નંબર લખવાના છે. મહત્વની બાબત, અહીંયા વિષય સૂચક રેખા નથી લખી પણ આપણે લખશું જેથી કરી એક પ્રેક્ટિસ પડી જાય. 11મા ધોરણથી 12મા ધોરણમાં તો આવશે એટલે લખવાનું પૂછપરછના પત્ર
ના પ્રત્યુત્તર બાબતે વિષય વાંચીને ત્યાં ખબર પડી જાય તો તપસ્વી ટ્રેડર્સ નું ધ્યાન ક્યાં જશે? વિષય ઉપર કે પૂછપરછના પત્રના પ્રત્યુત્તર બાબત એટલે કે ગુજરાતી ડેપોને આપણે પૂછપરછ કરી હતી એનો જવાબ આપે છે. અને હવે સંબોધન લખો શ્રીમાન અલ્પવિરામ. હવે જોઈએ આપણે જે ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દા ભણ્યા એમાં આવરી લીધા છે એ જોવાનું છે. પેલા તો જો પેલો જ મુદ્દો શું હતો કે ખરીદીમાં રસ લીધો એ બદલ આભાર. તો કે આપનો તારીખ 24મી માર્ચ તારીખ અને સંદર્ભ ટાંકવા જરૂરી છે. તપસ્વી ટ્રેડર્સે લખેલા પત્રની તારીખ લખેલી છે 24મી માર્ચ 2016 નો પૂછપરછનો પત્ર મળ્યો. આ પત્ર દ્વારા તમે અમારા દ્વારા વેચાતી વિવિધ પ્રકારની ચાની પ્રોડક્ટમાં રસ લીધો તે બદલ આભાર. સંદર્ભ ટાંક્યો અને ખરીદી બાબત રસ લીધો એનો આભાર વ્યક્ત કરે છે. હવે પહેલો અને બીજો મુદ્દો જોઈ ગયા. ત્રીજો તો કયો તો કે પૂછપરછના પત્રમાં શક્ય હોય તેટલો ઝડપી અને તાત્કાલિક પ્રત્યુત્તર અને ગ્રાહક ઉપર સારી છાપ ઉભી પડે છે. એટલે જુઓ 24 પત્ર પૂછપરછ કરેલું, 27 ના જવાબ આપે છે એટલે તારીખ ખાસ જોઈ. ચોથું, આ પત્ર સાથે માલ સામાન કઈ વિશાળ શ્રેણીમાં ઉપલબ્ધ છે તેની સૂચિપત્રને અનુકૂળ હોય તો તેનું નિદર્શન. તો હવે એના માલ સામાનની વિગત આપે છે બીજા પેરેગ્રાફમાં કે ઊંચી ગુણવત્તા અને વાજબી કિંમતના લીધે અમારી ચા ગુજરાતના ઘણા બધા શહેરોમાં અને એ શહેરોના વિસ્તારોમાં લોકપ્રિય બની છે. જેના નમૂના અમે અલગ પોસ્ટ પાર્સલમાં મોકલીએ છીએ. ચા ખરીદ્યા પેલા ગ્રાહકને તમે જયારે પૂછપરછ કરો એટલે કે અમે નમૂના મોકલી છીએ. જો આ પત્રની સાથે અમારું સૂચિપત્ર અને ભાવપત્ર તમને મોકલીએ છીએ. પાંચમું હતું જો નાણાંની ચૂકવણી. હવે કહે છે એટલે ભાવપત્ર અને સૂચિપત્ર મોકલી દે છે આ પત્ર સાથે. અમારા દ્વારા એ ભાવ જે છે એ રૂપિયાનો સિમ્બોલ છે. તમને લોકોને ખબર હશે આ રીતના રૂપિયા 20,000 કે તેથી વધુ રકમના ઓર્ડર પર 5% વધારાનું વળતર આપવામાં આવે છે. કે તમે ચાનો વિશાળ જથ્થો જો બિલમાં 20,000 કે તેથી વધુ ઓર્ડર લ્યો માલો તો અમે તમને 5% વધારાનું વળતર આપીશું. એટલે વળતરનો ભાવ કહી દીધો. 10મો મુદ્દો, તમારા માલ સામાન અમારી ટ્રાન્સપોર્ટ વ્યવસ્થા દ્વારા જ મોકલવામાં આવશે. એટલે માલ વહન કરવાનું માધ્યમ કહી દીધું કે ગુજરાતી ડેપોના ટ્રાન્સપોર્ટ છે એના દ્વારા આપશે. અને બીજું કે છે જો તેથી તેના વહન ખર્ચ એટલે કે આવવા જવા માલ પહોંચાડવાનો ખર્ચ અમારી ઉપર રહેશે. ઓર્ડર મળીએથી જ્યારે તમે ઓર્ડર આપશો ત્યારથી અમે 10 દિવસમાં તમારો માલ સામાન રવાના કરી દેશું. તમે કાલ ઓર્ડર આપો તો કાલથી 10 દિવસમાં માલ તમારા સુધી પહોંચી જાય. બિલની સંપૂર્ણ રકમ કેવી રીતે જોઈને જોઈએ છે તો કે બિલની તારીખથી જ્યારથી બિલ બને એ તારીખથી 1 મહિના સુધીમાં ડ્રાફ્ટ દ્વારા ચૂકવવાની રહેશે. એટલે કઈ રીતે નાણાં મેળવે છે એ પણ કહી દીધું. ઉચ્ચ ગુણવત્તા છેલ્લો પત્રનો ભાવ. ઉચ્ચ ગુણવત્તા અને ન્યૂનતમ ભાવ અમારી શરતો આપને ચોક્કસ અનુકૂળ આવશે અને તમે મોટો ઓર્ડર આપશો તેવી અપેક્ષા રાખીએ છીએ. આપનો વિશ્વાસ તમારે સહી કરવાની છે. પણ બિડામાં શું લખશું? એક તો સૂચિપત્ર મોકલે છે અને બીજું ભાવપત્ર ચાનું ઈ જોડવાનું છે. એટલે જોયું પ્રસંગોપાત ભાગના 2 મુદ્દા, એક તો વિષય અને બીજું બિડાણ. બિડાણ ક્યારે લખવાનું? સમાપન પછી, સહી પછી. અહીંયા સહી કરી છે તે વ્યક્તિ માલિક છે કે એ ઉત્પાદકનો મેનેજર છે, શું છે તે લખવાનું. એટલે તમે લોકોએ પૂછપરછનો પત્ર ભણ્યો તો તપસ્વી ટ્રેડર્સે ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા. ચાનો જથ્થો કેટલામાં, શું ભાવ, તમને નાણાંની સગવડ કેવી રીતે પહોંચાડવાની, તમે વહન ખર્ચ કેવી રીતે. તો ગુજરાત ટી ડેપોએ પેલા તો કહી દીધું તમે 24 તારીખે અમને પ્રશ્ન પૂછ્યો તો અમે 27 તારીખે તમને જવાબ આપી દીધો. એક તો તારીખ મહત્વની છે. બીજું ગુજરાત ટી ડેપોના માલમાં રસ દાખવો એ બદલ એનો આભાર વ્યક્ત કર્યો. પછી જે માંગેલું છે એના ક્રમ બાય જવાબ આપેલા છે એના. એટલે મેં પણ તમને હોમવર્કમાં આપેલું હતું
હવે તમારે આજનું હોમવર્ક એ જ પત્રનો જવાબ શ્રીજી આભૂષણ સુરતને વિવિધ ડિઝાઇન ધરાવતા ઘરેણા અથવા આભૂષણ ની આભૂષણના ભાવ અને શરતો વિશે પૂછપરછ કરતો પત્ર કોને મળ્યો છે? શ્રીજી આભૂષણ પૂછપરછનો કરતો આ પત્ર મળ્યો છે. તેને યોગ્ય પ્રત્યુત્તર આપો. અહીંયા જવાબ એટલે કે લખનારનું એડ્રેસ આપી દીધું છે. આ તમારું હોમવર્ક છે. તમારે લખવાનું છે કોના વિશે? પૂછપરછના પત્રનો પ્રત્યુત્તર આપવાનો છે. કોને મોકલવાનો છે? તો કે આપણે બંસી જ્વેલર્સ, યાદ હોય તો રાજકોટના વેપારીને લખવાનું. વિવિધ પ્રકારની ડિઝાઇન ધરાવતા આભૂષણ અને ઘરેણાની ડિઝાઇન વિશે ભાવ અને શરતો વિશેનો પત્ર હોમવર્કમાં આપેલો હતો, જે તમે લોકોએ સારા અક્ષરે તમારી રીતે લખેલો છે. હવે એનો જવાબ આપવાનો છે, જે આજે આપણે એક્ઝામ્પલ ભણ્યા છે. ત્યાર પછી આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં ઉદાહરણો છે, એ હવે લેક્ચરમાં આપણે આગળ ભણશું. આ સાથે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં જે 36મા નંબર ઉપર સ્વાધ્યાય આપેલું છે, એ સ્વાધ્યાયમાં પત્ર પહેલો, પત્ર બીજો બંને પૂછપરછના છે. જો પેલો છે પ્રખર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મોડાસા ખાતે તમારી દુકાનમાં કમ્ફર્ટ ટ્યુબલાઇટ ખરીદવા ઈચ્છતા હોય તો ઇલેક્ટ્રોનિક દુકાનમાં કે ટ્યુબલાઇટના ભાવ, વેપારની શરતો કોને મોકલવાની છે? પ્રકાશ ઇલેક્ટ્રોનિકને. તો માલ મંગાવે છે પ્રખર ઇલેક્ટ્રોનિક, પૂછપરછ કરે છે કોને? પ્રકાશ ઇલેક્ટ્રોનિકને. મોડાસાથી મુંબઈ પત્ર લખાય છે, એટલે અહીંયા મોડાસાનું એડ્રેસ આવશે, અહીંયા મુંબઈનું. બીજો છે શિવાજી હાઈસ્કૂલ ધંધુકા પોતાની શાળા માટે સ્ટેશનરી ખરીદવા માંગે છે, એટલે શાળામાં જથ્થાબંધ ઘણી બધી સ્ટેશનરીની વસ્તુઓ ખરીદવા માંગે. તો પૂછપરછ કરતો પત્ર સરસ્વતી સ્ટેશનરર્સ ભાવનગરને લખો. તો અહીંયા શિવાજી હાઈસ્કૂલ, અહીંયા સરસ્વતી સ્ટેશનરી. આ પણ પૂછપરછનો પત્ર છે. ત્યાર પછી છે ચટપટા નમકીન સ્ટોર, ત્રીજો પત્ર જામનગર તરફથી આપની તાજેતરમાં બજારમાં મુકાયેલ સ્વાદિષ્ટ નમકીન વિશે, એટલે કે ખાણીપીણી બાબતે જે વ્યાપારી પૂછપરછ કરતો પત્ર મળેલો છે, તેના જવાબ રૂપી જરૂરી માહિતી અને સાહિત્ય મોકલાવતો પત્ર લખો. એટલે એ પ્રત્યુત્તર છે. એટલે પહેલો, બીજો અને ત્રીજો પત્ર પણ સ્વાધ્યાયનું છે, એ તમારે વાંચવાનો છે, પાકા કરવાના છે, અને એક્ઝામ્પલ આપેલો છે એ તમારે જાતે તમારી રીતે આને અનુસરી કેવી રીતે મુદ્દાને આવરી લેવા એ તમારે લોકોએ ઘરે લખવાનું રહેશે. એટલે દરેકને પૂછપરછ એટલે પાઠનું શીર્ષક અહીંયા પૂરું થાય છે. ત્યાર પછી એક્ઝામ્પલ છે ત્રીજું, ચોથું અને પાંચમું, છઠ્ઠું એ નેક્સ્ટ લેક્ચર આપણે આગળના લેક્ચરમાં ભણશું. એટલે હોમવર્ક યાદ રહી ગયું છે. સ્વાધ્યાયના 3 પત્રો પણ તમારે લોકોએ સમય મળે તો લખી પણ નાખવા અને પાકા કરવા. નમસ્કાર, જય હિન્દ, વંદે માતરમ.